ಜಿಕೆ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫರ್ ಖಾನ್. ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. मैंने भी हो सके जितना करीब आओगे आपको ये चिंपानी का श्रवण मिलेगा, प्रभु के वचन हमारे पहुंचेंगे तो कुछ ना कुछ अपने अंदर परिवर्तन आएगा। बोलो नाथ भगवान की जय। के मनुष्य जन्म लोग दुखों से भरा हुआ है। दुखा निमित्त इदम, ये दुखा निमित्त मनुष्य जन्म। लेकिन इसी मनुष्य जन्म में अगर अपने पास समझ आ जाए और वो समझ भी श्रद्धा पूर्वक की हो, जीवन के अंदर हमारी श्रद्धा हो और श्रद्धा के माध्यम से अगर हमारी समझ काम करे तो आचरण में अपने आप सुधार आता है। समाज के अंदर जब भी सुधार आता है तभी आता है श्रद्धा और समझ होती है तब। आज अग्नि मोहम्मद हल्दी नाम इतना सुंदर रखा है कि यहाँ पर नदी बहती है, लेकिन आज नदी के अंदर पानी नहीं है। प्रकृति हमारे ऊपर उपायमान है, लेकिन जब हम धर्म का आचरण करते हैं तो प्रकृति भी अनुकूल बन जाती है। कई लोग बोल रहे थे महाराज जी ये अभी मौसम आएगा, इतनी गर्मी। मैंने कहा प्रकृति अपना काम अच्छा करेगी और हम देख रहे हैं 3 दिन से प्रकृति शांत हो गई। कल रात को 12 बजे हमारे प्रोग्राम पूरे हुए और ठंडी ठंडी हवा बहने लगी। ये सभी प्रकृति का है। प्रकृति कहती है आप अपने प्रकृति में रहो, आप अपने आचार में रहो, प्रकृति अपने आप सुधरती है। अहिंसा वही हमें यम के अंदर भी सबसे पहले हिंसा नहीं करती, यही बात चाहे गौ माता की बात मैंने अभी सुना था। ये स्वामी जी स्वयं गौशाला भी संभाल रहे हैं, बरोबर। तो गौशाला के माध्यम से बात में गौ नहीं, हर एक जीव के अंदर प्राण है। परमात्मा कहते हैं सब पे जीवा भी इज्जत की, जीवियों न मरी जो वो छोटी चिड़ियों की वो भी जीना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। यहाँ खुले आप बकरे वो मुर्गे चिंचारी कर रही हो, उसकी आवाज हमारे तक पहुंच रही हो और हम जैसे हम कायर की तरह पड़े रहे, क्यों चल सके और वो भी खुले आप कैसे हो सके। इसलिए हम हिंदू है, सबसे पहले हिंदू हिंसा से दुखी हो जाए। इसीलिए देखो जैन समाज भले अल्पसंख्या में और कोई हिंदू बनकर जब एक हो जाए, स्वामी जी भी कह हम सब एक मिलकर काम करें तो क्यों ना कर सके। हमारे मन के अगल बगल में भी हिंसा चल सकती है, नहीं हो सकती। तो हम चाहेंगे आज यहाँ बता रहे आपका साथ चाहिए, आपके साथ के माध्यम से गुरुदेव की भावना है। आपके भी बड़े गुरु जी ने सुना कि बड़े गुरु जी कुछ कारण से नहीं आ सके। हमारी भावना हमारी जो प्रार्थना है वो आपको पेश करनी होगी और हमारे संघ के आगे ये सब आएंगे तो खास करके आपके पास देखो संख्या का बल आपके पास है और जिस बल के माध्यम से जिनको झुकाने वाला संख्या का बल पहले चाहिए। तेरी आपके साथ बुद्धि का बल लगा सकता है, कहाँ कैसे क्या प्रश्न कर सकता है और संख्या का बल आपकी मेहनत से ये हो सकेगा। और चाहो का देखो हम तो गंगा नीर की जमान है, आज यहाँ है कल बेंगलोर चले जाइए, हमारा कोई एक स्थान फिक्स नहीं है, पर आप तो यहाँ स्थायी हो। आपको ये पूरी एचबी हल्दी की व्यवस्था आप ही को संभालनी है। भले वो राज्य वाले चाहे भाजपा आएगा कांग्रेस आए वो क्या करेगा हमें पता नहीं, पर हम आप पर विश्वास है। ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ₹1 ತಗದ್ರೆ ಐತಲ್ಲ, ₹1 ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮನೆಯಾಗಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳ, ತೆನೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ರಾಶಿ ಆಗೋದು. ಒಬ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇಡ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರೋಣ. ಗುರುಗಳು ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ರೂ ಸರಿ, ನಾವು ಬಂದು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊರೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗತ್ತೆ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರ್ತೀವಿ.
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಲ್ಲೇಖನ ವ್ರತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ರತಗಳನ್ನು ಬಹಳ ವ್ರತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಜೈನ ಧರ್ಮ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಗೋಮಾತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಮಾತೆಗೆ ಬಹಳ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಕಾಣುವಂತ ಧರ್ಮ. ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗೋಮಾತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಎತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಗೋಮಾತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೂ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಯುಗ ಯುಗಾಂತರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ಇದು ಕಲಿಯುಗ. ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಅದನ್ನು ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇತಿಹಾಸ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ನಡೆದೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಅಧರ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. 100ಕ್ಕೆ 20ರಿಂದ 25% ಅಧರ್ಮ ಇತ್ತು, 75ರಿಂದ 80% ಧರ್ಮ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೈವಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮ, ಹನುಮಾನ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾನವ ರೂಪಿಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರನ್ನು ನಾವೀಗ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮೇಡಮ್ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಸಿ 25 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಜತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಟೆಂಪಲ್ ಕಟ್ಟಿಸಿ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಜತ್ ಮಹೋತ್ಸವ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಆ ಟೈಪ್ ಹಬ್ಬ ಇರ್ತಾವು. ಇದು ಒಂದೇ ಮೇನ್ ಹಬ್ಬ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಈ ದಿವಸ? ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಧ್ವಜಾರೋಹಣೆ ಅಂದ್ರೆ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದು ಹೊಸ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ. ಧ್ವಜ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಸೇರಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಶಗುನ ಐಟಮ್ಗಳು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇದ್ವು. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ ಹುಡುಗಿಯರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮದ್ವೆ ಮಾಡೋರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಏನಂತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ? ಅವರು ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರಸಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಾಹೇಬ್ ಜಿ. ಅವರು ಸಾಧು, ಏನು ದುಡ್ಡು ಏನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಚಪ್ಪಲಿ ಏನು ಉಡಲ್ಲ ಅವರು. ಬರೇ ವಸ್ತ್ರನೇ, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆನೇ ಉಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಆಶೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಸಂಸಾರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಐಟಮ್ಗಳು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮನೆ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಕಟ್ಸಿದೀವಲ್ಲ ಉಪಾಶ್ರಯ, ಇದೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಊರು ನಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನಮ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇದ್ರ ಮೇಲಿರೋದು ಉಪಾಶ್ರಯ, ಇದು ಉಪಾಶ್ರಯ ನಮ್ದು. ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಹೆಂಗ ಅನ್ಸದೆ? ಖುಷಿ ಅನ್ಸದೆ? ಖುಷಿ ಅನ್ಸದೆ. ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ? ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಟಿಫಿನ್, ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ನವಕಾರ ಮಹಾಮಂತ್ರ. ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ನವಕಾರ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅಂತ ನಮ್ದು ಮಂತ್ರ. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದರಿಂದಾನೇ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಮಂಗಲಿಕ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗದಂತ ಮಂತ್ರ ಅದು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ದಿವಸ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೇ ಡೇಟು ಎಲ್ಲ ಡೇಟಿನ ತಿಥಿ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತಿಥಿಗಳನ್ನ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ. ಬಹಳ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲ ಹಗರೇಬನಹಳ್ಳಿಯವರ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದ್ರು? ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದೂರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಡಗಲಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಟ್ಟೂರು, ಹೊಸಪೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹುಬ್ಳಿ ಅವರು ಸತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಹೌದು. ನಿಮ್ಮ ಜೈನ ಮತಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಜನ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಎಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗ ಪಕ್ಕದೂರಿಂದ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ 50 ಜನ 60 ಜನ ಆ ತರ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದು ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ? ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಕಪಿಲ್ ಅಂತ. ಕಪಿಲ್, ಹೆಂಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಭ್ರಮ ಆಗಿದೆ, ಜೋರಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಇದು ನಿನ್ನೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಂಬರ್ 1 ಆಯ್ತು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿ 25 ವರ್ಷನ ದೇವರು ಈಗ 60 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಜನ ಸಲಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಹಯೋಗದಿಂದ 1999ರಲ್ಲಿ ಅದು ಆಯ್ತು. ಆವತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ, ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವಕ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸೇವಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಹೊರತು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಗರ್ವ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇವಕ ಅಂದರೆ ಸೇವಕನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವುದು ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ತಪ್ಪಿ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿರಬಹುದು. ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಂಗೆ ಇವರು ನಮ್ಮವರು ಎಂಬ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.